سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأوطان والأوطان والبلدان ثم إلى حضرة ثم إلى الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة نوين تعلما تعليما تذكر تذكيرا النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير ودلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله أنجني من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يشهد ظاهر الباطن نجعل مودة ورحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عندة القدسية اكفنا إن شاء الله نجعل آخر كلماتنا من الدنيا بلا إله إلا الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال ولذا فإنها حسن الله وساحة أمانه كما ورد في الحديث القدسي لا إله إلا الله حسني فمن قال لا إله إلا الله فقد دخل حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي. Kemudian di bawahnya kita baca قال المناوي في شرحه على الجامع الصغير فائدة في تاريخ النيسابور للحاكم أن عليا الرضا من موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن حسين لما دخل نيسابور كان في قبة مستورة على بغلة كهباء وقد شق بها السوق فعرض له الإمامان الحافظان أبو الزرع الرازي وابن أسلم الطوسي ومعهما من أهل العلم والحديث من لا يحصى فقال أيها السيد الجليل بن سادة الأئمة بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين إلى ما أريتنا وجهك الميمون ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك نذكرك فيه فاستوقف غلمانه وأمر بكشف المظلة وأقر عيون الخلائق برؤية مطلعته فكانت له ذؤابتان متدليتان على تجه والناس قياما على طبقاتهم ينظرون ما بين باك وصاح ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته وعلى الضجيج فصاحت الأئمة الأعلام معاشر الناس أنصتوا واسمعوا ما ينفعكم ولا تؤذونا بصراخكم وكان المستمع أبو زرعة الطوسي فقال الرضا حدثنا أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه شهيد كربلاء عن أبيه علي المرتضى قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حدثني جبريل عليه الصلاة والسلام قال حدثني رب العزة سبحانه يقول كلمة لا إله إلا الله حسني فمن قالها دخل حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي ثم أرقى الستر على القبة وصار فعد أهل المحابر والدواوين الذين كانوا يكتبون فنافوا على 20,000 وقال الأستاذ أبو القاسم البشيري اتصل هذا الحديث بهذا السند ببعض أمراء السبامان أي سبامانية فكتبه بالذهب وأوصى أن يدفن معه في قبره فرؤي في النوم بعد موته فقيل ما فعل ذلك قال له غفر لي بتلفظي بلا إله إلا الله وتصديقي بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini cerita panjang. Jamaah sekalian, ini karya yang sangat monumental
yang pertama kali Al-Habib Umar buat karya ini. Ini di 40 tahun yang lalu, di mana beliau berusia 19 tahun. Dan ini betul-betul karya pertama. Dan alhamdulillah saya baru rampungkan, dan ini bukunya terjemah, yang saya sudah terjemahkan lewat terjemah asli resmi yang saya sadur akhlak kita gitu. Dan di situ ada foto Habib Umar. Kitab aslinya seperti ini, terjemahan yang saya sudah terjemahan seperti ini. Itu kalau kita karya pertama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib, itu disusun saat berusia 19 tahun. Alhamdulillah, untuk jamaah yang hadir atau yang selalu pecinta di di Guru Sya'ban ini, boleh untuk mendapatkan kitab ini kalau di Masjid Guru Sya'ban lewat Al-Ustaz Abdul Aziz itu, dan di Akhi Abdul Wali dan Akhi Muhammad Afid. Walidha, oleh karena itu, fa inna hisnullahi, ucapan la ilaha illallah. Kita lagi membahas tentang la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, jadi ha itu dhamir kembali kepada lafaz la ilaha illallah. Hisnullah itu adalah bentengnya Allah. Benteng, kalau benteng kan kekuatan. Orang kalau udah masuk dalam benteng, aman dia. Aman dari musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat benteng zahir, orang yang masuk dalam benteng berarti dia aman dari musuh dia. Wasahatu amanih, dan area aman kalau udah masuk benteng. Makanya kalau kita lihat dulu di Jakarta, sebelum memasuki kota Jakarta ada namanya benteng, benteng Jakarta. Kalau kita memasuki Cirebon, di situ ada benteng, benteng Cirebon. Kita memasuki Banten, di situ ada benteng, benteng Banten yang sekarang sangat-sangat terkenal. Dimanapun orang ketika mau memasuki satu kota ada bentengnya. Kalau kita lihat di Jakarta itu banyak bentengnya. Itu diantaranya di daerah Sunda Kelapa, di arah belakang Keramat Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus, Keramat Luar Batang. Dan masih banyak kita saksikan itu semuanya. Benteng, benteng, benteng. Karena memang ketika itu umat Islam Indonesia banyak dijajah dengan Belanda, 350 tahun dijajah oleh Belanda. Nah, ini mengemukakan kepada kita tentang artikulasi benteng secara batin. Benteng secara batin berarti kita masuk dalam area keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk dalam area la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sebelum masuk kan kita harus tahu apa ilmunya. Kita tidak bakal mungkin kita mengetahui tanpa ilmu. Nah, ini kita diajarkan oleh Al-Habib Umar tentang hakikat la ilaha illallah, dan kita bersumber dengan sanad yang sangat agung yang sekarang kita akan bahas ini. Kama warada fil hadits al-qudsi, sebagaimana yang ada di dalam hadis al-qudsi. Hadis al-qudsi itu adalah hadis yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu al-hadits al-qudsi. Dan baginda Rasulullah dapat langsung juga kabar dari malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian baginda Rasulullah
bersabda kepada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, dan terus dan terus dan terus. Kita lihat dalam hadisnya, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Dalam firman Allah. Kali ini kan Allah yang berfirman. La ilaha illallah hisni, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dengan yakin, hisni, dia itu la ilaha illallah itu adalah bentengku. Makanya saya pernah berkata kepada jamaah sekalian bahwa Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu wiridan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 100.000 kali setiap hari. Selain beliau berdakwah, zikir, yang lain, Quran, dakwahnya Masya Allah, kita lihat betapa petinggi-petinggi kita, ulama-ulama kita, wabil khusus habaib-habaib kita yang dakwah jauh dari Hadramaut sana, itu Masya Allah, rijalul kumma, mereka orang-orang sempurna yang tidak pernah mengenal capek. Dakwahnya mereka, apa yang mereka miliki semuanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta anak, istri, keluarga, sudah barang tentu harta yang dimiliki semuanya untuk dakwah di jalan Allah. Allahu akbar. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dengan yakin, dia mengucap la ilaha illallah. Makanya kita lihat orang yang baru masuk Islam, jangan kita tunda. Ada orang mau masuk Islam, jangan kita bilang entar dah sama guru saya, entar dah sama habib saya, entar dah sama kiai saya, entar dah sama ustaz saya. Jangan, udah langsung aja di situ. Saya mau masuk Islam, ayo bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Jangan ditunda-tunda ke guru atau kiai atau habib, jangan. Kenapa? Khawatir meninggal. Kalau ditunda-tunda dia belum mengucap la ilaha illallah. Jadi sekarang kita udah tahu, udah ngaji, siapa orang mau masuk Islam udah langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti untuk tajdidnya, untuk mereformasi la ilaha illallahnya sama guru. Datang ke masjid atau datang ke rumah guru, tapi kan dia udah datang dalam keadaan muslim gitu. Jangan ditunda-tunda jemaah sekalian. Seperti ada orang mau meninggal dunia, kita udah tahu nih napasnya udah antara ma bainal Isnin wal Khamis. Napasnya antara Senin dan Kamis. Jangan kita panggil guru kita, jangan kita panggil siapa-siapa. Bukan enggak boleh, kita talqinin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih kuat? Enggak kuat, la ilaha illallah saja. Udah enggak kuat, Allah Allah. Udah enggak kuat, kan kita udah bisa paham. Ini enggak. Kalau kita panggil tuh guru dan sebagainya, udah gitu guru baru pulang ngajar, ngaso dulu bentar, apa semuanya Allah, sampai tahu-tahu udah meninggal itu. Kita tahu langsung talqinkan. Ada orang yang berangkat untuk memanggil guru dan kita langsung talqinkan menurut kadar kemampuan dan keilmuan yang kita miliki. Ini waktunya husnul khatimah. Orang mau meninggal dunia itu waktu-waktu ta'yin, waktu-waktu sangat menentukan. Dia husnul khatimah kah atau su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita Allah takdirkan sampai pada akhirnya meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Makanya wiridan-wiridan kita kalau Jumat akhir malam di setiap bulan Islamnya atau kemarin di tanggal 17 Ramadan, sebagaimana diajarkan oleh sang penulis kitab ini, yaitu Al-Habib Ahmad, yang diawali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dalam hadrah badriyah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya Allah bijawalil Fatimah umnun bihusnil khatimah bijawalil Fatimah umnun bihusnil khatimah bijawalil Fatimah umnun bihusnil khatimah wal qabul. Persis kalau kita lihat dalam hadrah Basaudan, bijawalil Fatimah umnun bihusnil khatimah. Persis yang kalau kita baca Ratibul Haddad, ya Allah biha ya Allah biha
ya Allah bi husnil khatimah. Ada dalam Ratibul Attas, ya Allah biha ya karim, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya karim, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya karim, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah. Itu kita baca itu setan-setan nangis, lari. Gitu. Kalau dalam riwayat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, itu setan langsung menaruh debu, kemudian ditaruh di atas kepalanya. Tanda udah putus asa. Ya, dia husnul khatimah dah. Dia udah baca doa kayak gitu. Makanya gemarin kita, cintai kita, doyanin kita untuk membaca doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Apa inti ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah? La ilaha illallah. Itu dia. La ilaha illallah yang sekarang kita belajar. Faqad dakhala hisni, orang yang mengucap dengan yakin dia sudah masuk. La ilaha illallah itu dia udah mengucap la ilaha illallah dengan yakinnya dia masuk bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi, barang siapa yang sudah masuk bentengku dalam firman Allah, dia sudah aman dari azabku, dia sudah aman. Sudah aman, enggak bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita hidup sebenarnya untuk mewujudkan arti keagungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita hidup, tujuan kita hidup apa sih? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk apa sih? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Visi dan misi kita apa sih? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau misalnya visi dan misi cuma kita baca visi dan misi, berikutnya kita nggak tahu apa yang kita ungkapkan. Bagaimana pertanggungjawaban kita ketika kita meninggal dunia? Jadi ini ilmu la ilaha illallah, ilmu pertama yang harus kita pahami. Dan ilmu pertama yang harus kita amalkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya anak-anak tuh kita ajarkan la ilaha illallah. Kita ajarkan seperti ini. Bukan nanti anak-anak langsung lihat ke atas apaan. La ilaha illallah, ajarin anak-anak la ilaha illallah. Jamaah-jamaah kita ajar la ilaha illallah. Nunjuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Arti keagungan bukan artinya Allah ada di atas. Tidak menunjukkan arti sebuah keagungan. Ajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak-anak bayi kita, kalau kita masih punya bayi, kalau enggak berarti anak dari anak kita, yaitu cucu kita, bangunin setiap malam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkenang tuh dia, si bayi di usia beberapa bulan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di masa bayinya itu selalu dibangunkan oleh orang tuanya. Masih bayi. Gom ya Abdul Qadir, gom. Bangun ya Abdul Qadir. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Habis itu orang tuanya mendirikan salat tahajud. Demikian juga diceritakan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutbul Aqtab. Itu di masa kecilnya sama seperti itu juga. Beliau cerita di masa kecilku, di masa bayi sampai kanak-kanakku selalu aku dibangun oleh ayahku setiap malam. La ilaha illallah. Gom ya Abdul Qadir, gom wahai Abdul Qadir. Ini yang kedua ini Habib Abdul Qadir. Bangun. Udzkur la ilaha illallah. Dan ulama-ulama kita pun seperti itu masa-masa kanak-kanaknya diajarkan. Nah, kita ajarkan buat anak keturunan kita. Itu fondasi besar untuk kekuatan buat anak-anak kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai mereka mengucap la ilaha illallah udah terbiasa. Jangan sampai kaum muslimin mengucap la ilaha illallah saja ngawur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak ada waw di situ. Ini artinya apa? Belum terbiasa dia dari masa kanak-kanaknya. Ajarkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah. Orang yang kaget kalau dia udah wacananya la ilaha illallah, dia kaget aja la ilaha illallah. Tapi kalau misalnya orang enggak benar, dia kaget. Apa yang disebut? Lontong sayur. Ketoprak. Tapi orang yang alim, orang yang saleh udah berakar dengan la ilaha illallah, dikagetin aja la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah, kemana aja la ilaha illallah.
Lagi santainya la ilaha illallah. Kalau misalnya nih ada satu perkumpulan, misal lagi satu perkumpulan, tahu-tahu diam semuanya. Itu Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq mengucap la ilaha illallah. Akhirnya jamaah mengucap la ilaha illallah. Kalau misalnya bising, biasakan bising. Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap wacana. Kita bangunin anak kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bangunin santri kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam mushaf itu kalau santri-santri dibangun tidur, enggak bangun. Enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat. Di setiap pintu diketok dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nikmat sekali jemaah. Kalau kita udah merasakan kekuatan la ilaha illallah di dalam diri kita, kita asik untuk selalu mengucap la ilaha illallah. Karena memang ini penentu untuk masuk surga, untuk masuk ridha-Nya Allah, penentu jemaah. Hatta dia punya ilmu banyak, hatta dia punya harta banyak, hatta dia punya kekuasaan dunia banyak, enggak mengucap la ilaha illallah, enggak ada manfaatnya ketika meninggal dunia. Enggak ada manfaatnya. Dia adalah orang yang paling miskin, dia adalah orang paling merugi, dia adalah orang paling jahil. Kalau dia meninggal dunia enggak mengucap la ilaha illallah. Makanya dawamkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus zikir. Belum merasa nikmat, terus zikir lagi. Belum merasa nikmat, terus zikir. Karena orang merasakan nikmat itu kalau sudah berulang dan berkali-kali. Orang ngaji model kayak gini, nggak bisa setahun 2 tahun, udah bertahun-tahun baru kita bisa duduk setengah jam, udah bisa duduk 1 jam, udah bisa kita duduk 2 jam, 3 jam. Dalam 3 jamnya kita, insya Allah kita duduknya kita nggak berbolak-balik mana kanan dan mana kiri. Kenapa? Sudah terbiasa, udah merasakan nikmat. Sama la ilaha illallah begitu juga. Jamaah, kita udah berada di hari yang ke-18. Allahu Akbar. Udah Ramadan udah banyak perginya. Kalau dikatakan ulama, nisfu Ramadan bal aktsar qad dahab wa bagi dahab. Ramadan yang sudah lalu, yang sudah 18 yang sudah lewat dari kita, itu sudah berlalu. Sisanya apa? Wal bagi dahab. Sisanya itu adalah emas. Ayo yang belum khatam Al-Quran, yang belum khatam zikir, yang belum khatam sholawat, yang belum pernah dia sedekah, yang belum pernah ziarah, ngaji, perbersih hati, perkuat akhlak dan sebagainya. Yang sudah luput banyak tarawih, masya Allah. Bagaimana dia mau mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau dia meninggalkan sholat tarawih 1 malam saja? Allahu Akbar. Allahumma atli alaina Lailatul Qadar, amin. Kita baca bawahnya. Qala Al-Manawi fi syarhi. Al-Imam Al-Manawi beliau berkata di dalam syarah Al-Jami' As-Saghir. Syarah kitab hadis yang bernama Al-Jami' As-Saghir. Ini faidatun. Itu dalam syarahnya beliau berkata, fi tarikh Nisabur, dalam sejarah Nisabur, kota Nisabur, lil Hakim, bagi Al-Imam Al-Hakim, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, anna Aliyan ar-Ridha, bahwa Sayyidina Imam Ali ar-Ridha bin Sayyidina Musa al-Kadhim bin Sayyidina Imam Ja'far as-Sadiq, ini alim, wali besar, anak keturunan baginda Rasulullah yang pada zamannya Qutbul Aqtab, pimpinannya mereka para wali. Ini Sayyidina Imam Ali ar-Ridha bin Sayyidina Imam Musa al-Kadhim bin Sayyidina Imam Ja'far as-Sadiq. Dan ini Al-Imam Ja'far as-Sadiq itu guru dari guru-guru Imam Mujtahidin, gurunya Al-Imam Abu Hanifah, gurunya Al-Imam Malik. Bahkan Al-Imam Malik berkata, Al-Imam Abu Hanifah juga berkata, andaikan aku tidak berjumpa dengan Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, maka aku diantara orang yang merugi. Padahal ini Al-Imam Abu Hanifah, peletak dasar madhab yang ada, madhab Imam Abu Hanifah. Beliau berkata seperti itu. Rugi kalau enggak berjumpa dan enggak belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Itu anak keturunan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini cucunya Sayyidina Imam Ali Ridha bin Sayyidina Imam Musa al-Kadhim bin Sayyidina Imam Ja'far as-Sadiq. Gitu. Kalau dari Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam itu sampai kepada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajirullah, Sayyidina Isa
Imam Al-Ridhi, baru Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Ini sepupunya Sayyidina Imam Ahmad bin Isa, Sayyidina Imam Isa Al-Muhajir. Sepupunya Imam Ali Al-Ridhi. Imam Ali Al-Ridhi. Itu. Anna Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadhim, bahwa Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha bin Sayyidina Imam Musa Al-Kadhim bin Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, nanti akan bangkit dari anak keturunanku yang namanya Ali As-Sajjad, yang ahli sujud, yang minimal itu kita lihat dalam sejarahnya itu setiap malam 1000 rakaat dengan tangisan. 1000 rakaat dengan tangisan yang banyak, sampai di belahan mata beliau bawahnya itu terlihat seakan ada tempat aliran, karena di situ tempat jatuhnya air mata beliau, saking banyaknya air mata. Jadi kelihatan ada warna di tempat bawahnya mata, kedua mata beliau yang sangat indah. Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau memimpin kelak nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, anak dari Sayyidina Imam Husain, cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari, setiap subuh, sebelum waktunya subuh, beliau bersedekah 100 orang-orang yang membutuhkan di Madinah kala itu. Kala itu sepi jamaah. Di 1300-an tahun, di 1300-an tahun yang lalu, jangankan di 1300, di Jakarta aja, kemarin aja mungkin zaman Belanda udah sepinya luar biasa. Ini setiap malam, setiap hari beliau bersedekah 100 orang, 100 rumah yang sudah siap saji, dan beliau sendiri yang pinggul itu makanan-makanan. Itu kalau 100 rumah, berapa kampung ketika itu? Beliau sendiri yang manggul makanan, udah siap saji untuk satu hari. Ketika beliau meninggal dunia, tidak ada orang lagi yang memberikan makanan dalam satu hari itu. Rupa-rupanya sang pemandi jenazah mengetahui, dilihat dari pundak beliau itu ada bekas pinggulan beliau. Anak keturunan baginda Rasulullah. Bin Sayyidina Al-Husain, yaitu bin Sayyidina Al-Husain, cucu baginda Rasul Muhammad. Al-Hasan wal Husain sayyidan syababi ahli jannah fil jannah, dalam sabda Rasulullah, Al-Hasan dan Al-Husain dua pemimpin surga, dua pemimpin pemuda kelak di dalam surga. Karena memang tidak ada orang tua nanti dalam surga. Gitu. Mau dibilang apa? Emang karena di dalam surga enggak ada orang-orang tua. Makanya disebut sayyidan syababi ahli jannah. Pemimpin pemuda-pemuda di dalam surga. Kok pemuda? Emang karena di dalam surga enggak ada orang tua. Umurnya 30-an tahun. 30, 31, 32, 33. Umur siapa? 30 tahun. Hah? 30 tahun. Mana? Yang ini apa yang ini? Yang kananan lebih memungkinkan. Yang kiri udah kelewatan berkali lipat. 30. Jadi nanti di dalam surga usianya antara 30, 31, 32 dan 33. Umurnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Makanya Rasulullah bercanda kan. Dalam surga enggak ada nenek-nenek. Tuh nenek-nenek setiap hari ngebersihin Masjid Nabawi. Terus setiap hari nangis dia, ya Rasulullah, aku capek-capek untuk berkorban demi engkau ya Rasulullah. Kok nggak masuk surga? Iya nih, dalam surga nggak ada nenek-nenek, semuanya muda. Bercandanya Rasulullah aja benar. Ya, kita kalau udah bercanda, masya Allah, udah boleh bercanda, boleh. Al-mizah, mizah dalam bahasa Arab bercanda boleh, sangat-sangat boleh, gitu. Lamma dakhala Nisabur, ketika Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha memasuki kota Nisaburi. Nisaburi, kalau Nisabur namanya itu Nisaburi.
Karena fi gubatin masturah, beliau berada di seperti kalau orang Cina itu atau Jenderal Sudirman di bawah apa? Tanduk. Tanduk yang atasnya ada atap ditutup. Di bawah di tanduk. Orang Cina juga kan kayak gitu. Di dunia Arab seperti itu. Orang-orang mulia, istri-istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanduk agar orang-orang tidak melihat istri-istri baginda Rasulullah. Ini orang-orang mulia di zaman dulu seperti itu. Kalau kita artikan beca, bukan. Kita artikan bajai juga bukan. Ya udah, tanduk memang. Ala baghlatin kahba, itu ditanduk di atas keledai yang warna ungu. Itu luar biasa. Mana kita jumpai keledai warna ungu? Adanya warna hitam, warna putih, coklat. Ini ungu, Masya Allah. Maka dicegah biansuk, ketika itu pasar sangat-sangat sempit. Fa'aradallahu al-imaman al-hafidhan, kemudian dua imam yang sangat besar al-hafidh membuka jalan, yaitu al-imam Abu Zar'ah Ar-Razi wa Ibnu Aslam At-Tusi, yaitu al-imam Abu Zar'ah Ar-Razi dan imam Ibnu Aslam At-Tusi. Wa ma'ahuma min ahli al-ilmi, dan yang menyertai beliau kedua imam tersebut itu ulama-ulama besar. Wal hadis, ulama-ulama hadis. Berapa jumlahnya? Malayusa, yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Saking banyaknya tuh. Saking banyaknya orang, ulama-ulama. Kalau ulamanya sudah banyak, bagaimana masyarakat awamnya? Faqala, kemudian Al-Imam Abu Zar'ah Ar-Razi dan Imam Abdul Salam At-Tusi, keduanya berkata, Ayyuhas Sayyidul Jalil bin Sadatil A'immah, wahai seseorang pemimpin yang sangat agung, anak dari pemimpin-pemimpin imam yang sangat besar. Jelas beliau Imam Ali Ridha bin Imam Musa Al-Kadhim bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib bi zawju Sayyidatina Fatimah binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agung luar biasa. Bahkan di zaman Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, berarti sezaman dengan beliau. Itu anak keturunan Rasulullah dahulu itu wangi, tidak tercium bau keringat atau gimana, wangi. Sampai anak-anak keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu yang putri-putrinya saking dihormatinya itu disisiri dengan sisir emas, saking teragungnya. Sampai terus kemari wanginya berkurang dan berkurang dan berkurang dan berkurang. Ayyuha Sayyidul Jalil bin Sadatil A'immah bihaqqi abaika al-atharin, dengan perantara moyang-moyang engkau yang sangat suci. Ya jelas, bapaknya pemimpin wali, kakeknya pemimpin wali. Terus sampai kepada Imam Ali Zainal Abidin, pimpinan para wali. Imam Husain, pimpinan para wali. Kakaknya yaitu Sayyidina Hasan, pimpinan para wali. Imam Ali Zainal, Imam Ali bin Abi Thalib, pimpinan para wali. Sayyidul Awliya. Sampai kepada kakeknya, pimpinan para nabi dan rasul. Wa aslamfikal akramin, dan leluhur engkau yang mulia. Illa ma araytana wajhaka al-maimun, bersediakah paduka untuk engkau perlihatkan kepada kami muka engkau yang sangat indah. Wahai paduka, bisakah engkau perlihatkan muka engkau yang indah? Kau pakai paduka sendiri. Nah, ini saya kan lagi nerjemahin. Ya. Kalau misalnya dengan raja saja pakai paduka, masa ini lebih daripada raja. Gitu. Alangkah indahnya sang paduka, memperlihatkan muka sang paduka yang indah. Wa rawaita lana haditsan, dan paduka perlihatkan kepada kami, riwayatkan kepada kami satu hadis.
an abaika an jaddika, dari moyang dan dari kakek engkau, yaitu baginda Rasulullah, nadzkuruka fi, akan kami ingat-ingat dalam riwayat tersebut. Fastawfa ghilmanahu, kemudian Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha ketika di atas tanduk, beliau berhentikan bujang-bujangnya. Berhenti. Jadi beliau di atas keledai yang warna ungu, kan ada bujang-bujang yang membawa. Tentara berhenti, bujang berhenti. Wa amara bi kashfil midallati, kemudian memerintahkan untuk membuka membuka penutup. Tirai, untuk membuka tirai. Kayak gitu tuh. Wa agarra ayunal khalaiqi, dan beliau membuat muka-muka manusia kala itu biru yati talaatih, untuk memandang muka beliau yang bercahaya. Bercahayanya luar biasa. Kenapa beliau tutup? Karena mukanya bercahaya. Gitu. Mukanya bercahaya, beliau tutup. Fakanat lahu du'abatani mutadalliyatani ala atiqih. Beliau ketika itu mempunyai pakai imamah yang sekarang saya pakai, dua buntut, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kadang kan saya pakai dua buntut. Buntut sini, ini bukan buntut rambut, bukan. Buntut imamah. Jangan salah kaprah. Nanti dia pakai buntut rambut lagi. Ini buntut imamah, satu kanan, satu kiri. Kan saya kadang pakai itu. Ini lagi enggak pakai buntut dua-duanya lagi. Iya. Iya. Jadi ada dua buntut. Makanya kalau kita lihat Al-Habib Umar, ya, lihat ini fotonya ada. Ini beliau pakai dua buntut. Buntut imamah maksudnya, bukan buntut rambut, buntut imamah. Sunnah. Jadi pakai dua buntut imamah itu sambung langsung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu ulama, pakai imamahnya aja betul-betul ngikutin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal seperti ini. Enggak ada buntut. Apa? Kayak Jenderal Sudirman, masyaallah ya. Tadi saya sudah sebut itu memang Jenderal Sudirman beliau. Di atas tanduk, dan ini disebut lagi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman di belakang belangkonnya ada dua buntut pula. Gitu. Luar biasa. Betul seperti Jenderal Sudirman. Ketika itu wan-nasu qiyamun, ketika itu manusia berdiri untuk melihat semuanya, mau melihat muka Sayyidina Imam Ali Ridha, muka yang penuh dengan cahaya. Ala tabaqatihim, di tempatnya mereka masing-masing. Ada yang di atas gunung, ada yang di bawah, ada yang apa, semuanya pada ngeliatin. Yamduruna ma baina bakin wa sahin, mereka semuanya melihat dan memandang Al-Imam Ali Ridha antara nangis dan berteriak. Saking cahayanya muka beliau, saking indahnya muka beliau, persis dengan baginda Rasul Muhammad. Orang tertarik langsung, Allahu Akbar, nangis, ya Allah, alangkah indahnya muka. Kok muka kayak begini? Aku nggak pernah melihat muka model kayak gini. Saking bercahaya, saking agungnya. Nangis, ada yang bahkan dengan suara teriakan. Saking nikmatnya. Ini kan banyak orang tuh kalau kita lihat di televisi, melihat artis pakai, ngapain ente? Ya kan melihat, ngapain ente? Kayak artis gitu. Ulama emang nggak kalah gantengnya. Ulama nggak pernah, emang nggak ada cahayanya. Cahayanya sama ulama, artis kebanyakan apa? Bedak. Hatta laki dan perempuan dibedakin gitu. Insyaallah. Benar kan? Iya. Allahu Akbar. Ini asli dengan muka yang penuh dengan wudu, yang penuh dengan cahaya. Wa mutabarrijin fit turabi, ada yang bahkan tersungkur ke tanah. Saking ngelihat tuh cahaya, muka yang penuh dengan cahaya sampai tertungkur ke tanah, tersungkur ke tanah. Wa mugabbilil hafiri baglati, bahkan di antara mereka ada yang mencium kaki keledai. Dia punya keledai, sampai kaki keledai dicium-cium. Saking habis ngelihat yang sangat indah. Kan kita terkadang kalau ngelihat yang sangat indah,
Misal ada laki-laki ngeliat cowok atau perempuan, cowok kita, ya Allah, spion kita cium, spion. Oh, saking indahnya ngelihat perempuan. Ya, tapi ini lebih indah daripada perempuan. Indah lebih, karena cahaya. Perempuan mungkin kelihatan keindahan zahir doang, keindahan nafsu, tapi ini tidak ada nafsu-nafsunya. Cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jamaah kalau bisa ngelihat Rasulullah lebih dari itu. Karena ini adalah bahagian dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetesan dari baginda Rasul Muhammad. Jamaah tuh kalau bisa ngelihat Rasulullah dalam mimpi, lebih indah daripada segalanya, lebih wangi daripada segalanya. Lebih berharisma yang tidak ada orang bisa menandingi harisma-harismanya beliau. Itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan mata kami bisa memandang baginda Rasulullah setiap waktu dan setiap waktu. Amin ya rabbal alamin. Wa 'ala dhajij fasahatil a'immatul alam, ketika itu suara berteriak sangat tinggi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, saking ngelihat cahaya. Saya pribadi alhamdulillah, seringkali ketika saya ngaji dengan Al-Habib Umar, ini ucapan pengalaman saya, itu yang saya lihat bukan muka beliau, yang saya lihat adalah cahaya beliau. Mudah-mudahan ini tahaddusan bin ni'mah, ucapan tahaddusan bin ni'mah, penuh dengan cahaya. Kadang beliau kelihatan muda, Masya Allah, kelihatan sangat muda sekali. Sama dulu ketika saya masih ngaji, lagi ngaji sama Malim Syafi'i Adzami, itu kelihatan beliau lagi ngajarnya. Terkadang kalau namanya pengajian Ramadan, malamnya kan beliau capek apa semuanya. Itu kalau pengajian pagi jam 6, jam 7, terkadang beliau ngantuk. Tapi terlihat ketika itu cahaya yang terlihat. Begitulah guru-guru kita jamaah. Beruntung orang yang mempunyai guru seperti beliau-beliau. Beruntung. Jangan pernah putus dengan orang yang seperti itu. Jangan pernah putus. Karena itu merupakan sebuah keberuntungan ketika kita berguru dengan orang model seperti mereka. Fasahatil a'immatul alam, kemudian para imam-imam besar ketika itu berteriak, ma'asyiran nas, wahai manusia, ansitu wasma'u, dengarkan. Ma yanfa'ukum wa la tu'dzuna bi saraqikum. Dengarkan nasihat yang bakal memberikan manfaat kepada kalian. Jangan kalian sakiti kami dengan suara teriakan kalian. Saking banyaknya orang melihat cahaya, Masya Allah. Kalau kita ngelihatnya pocong, ngelihatnya kuntilanak, bagaimana mau mendekat? Lari kita, waduh. Ini yang dilihat cahaya. Mendekat dong orang, betul nggak? Mendekat, kebalikan dari ngelihat kuntilanak. Di belakang rumah ada kuntilanak. Ente nggak pernah baca Quran sih, nggak pernah baca istighfar, nggak pernah ente ngaji. Rumah ente kuntilanak mulu jadi aksesnya. Coba kalau ente ngaji, ente zikir, ente baca Quran, gitu. Ente dekat ulama, nggak ada rumah ente kuntilanak, gitu. Yang ada cahaya. Seperti di Tarim, semuanya Tarim kulluha nur, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Tarim semuanya cahaya, semuanya. Mau di mana aja cahaya, mau debu ini cahaya, mau debu itu cahaya. Kita rumah kita sebelah sono kuntilanak, sebelah sini apalagi tuh? Stop, apa? Gandarwo. Kesian banget Gandarwo. Ente nggak pernah baca ngaji, nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngaji, gitu. Udah gitu jalanan nggak kasih lampu, ya udah tempatnya genderuwo. Jangan pelit kita kasih lampu jemaah. Rumah kita, depan rumah kita kasih lampu yang terang, pahalanya besar. Pada pelit-pelit banget depan rumahnya Allah, lampu neon cuma 1 watt. Ente mau kuburan kayak begitu? Banyak. Ini kaum muslimin depan rumahnya 1 watt, mengandalkan lampu penerangan jalan. Nah, ketahuan ente pelit. Ente ngaji sih pelit. Jangan dong, 20 watt. Itu ibadah jamaah, ibadah orang jalan apa semuanya. Udah gitu, tahu gak? Tempat-tempat yang sepi itu setan demen banget di situ. Udah gitu terkadang nggak ada lampu, 1 watt masih mending. Gitu. Udah, tempat ngopinya tuh kuntilanak di situ jadi.
Pelit. Terkadang kita lihat orang, Masya Allah, kayaknya luar biasa. Rumahnya nggak ada penerangan. Di dalam rumahnya, Masya Allah, mewah. Lebih mewah daripada lampu yang ada di dalam masjid ini. Tapi di depan rumahnya pelit. Ya udah, di dalam kubur seperti itu. Kalau mau kita di dalam kubur kita, lampu di dalam kubur kita terang, di depan rumah kita, samping rumah kita, belakang rumah kita terangi. Terkadang di depan terang, di belakang sepi. Udah, kebun lagi belakangnya. Ya udah, kuntilanak juga. Gitu. Paham gak jemaah? Jangan pelit. Semakin kita banyak sedekah, semakin banyak datang rezeki. Tapi yakin, gembul pasti. Yang ngomong Rasulullah. Karena tidak pernah ada orang yang pelit kalau dia baris, gemar bersedekah. Enggak ada orang yang jatuh miskin, maksud saya. Tidak ada orang yang jatuh miskin kalau dia baris atau rajin bersedekah. Al-Imam Syafi'i pernah berwasiat, ulama tersebut bakal menjadi pemandi jenazahku. Ambil duit yang sangat banyak. Kala itu mungkin zaman sekarang antara 200, 300, 400 atau 500 juta untuk memberi kepada sang pemandi jenazah. Sekarang pemandi jenazah dikasih 10.000. Kesian. Itu berkah untuk memandikan jenazah, kasih duit yang banyak. Karena dia yang bakal megang jenazah kita paling akhir, dia siapa lagi? Yang membersihkan kotoran apa semuanya itu dia. Jadi di antara perkara akhlak, ini masuk ke dalam akhlak. Kasih untuk pemandi jenazah banyakkan. Kalau perlu wasiat. Tapi yang diwasiatin jangan bikin rumah dulu. Mentang-mentang dia pemandi jenazah, dia bikin rumah dulu, ngutang. Nanti nunggu dia meninggal. La ilaha illallah. Belum meninggal kayaknya. Kesian banget. Ini anak udah diwasiatin untuk mandiin jenazah dia, ngasih duitnya ratusan juta. Dia bikin rumah, ngutang. Jangan yang kayak gitu. Kalau udah dikasih baru bikin rumah. Enggak apa-apa udah dikasih. Tapi kita nih yang pada hidup bagus seperti itu. Seperti ulama-ulama besar kita seperti itu. Wasiat. Ini kobolnya meninggalnya atau wasiatnya nih? Akbar. Itu akhlak jemaah. Jangan pernah ngasih pemandi jenazah murah. Jangan pernah ngasih untuk yang bakal nalkinin atau yang bakal tahlilin rumah kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berikutnya dikasih murah. Jangan, kasih yang banyak. Wasiat gitu. Yang tadinya kan dia mau tahlilin kita 100 kali, kan bisa 2000 kali. Kenapa? Amplopnya gede. Enak gak kita dalam kubur kalau gitu? Enak, alhamdulillah. Jangan pelit. Wa kana al-mustamli Abu Zar'ah At-Tusi. Kemudian ketika itu yang minta didikte adalah Imam Abu Zar'ah At-Tusi. Faqala Ridha, kemudian Al-Imam Ali Ridha berkata, menjawab. Karena tadi kan bilang berikan hadis kepada saya. Hadatsana Abi Musa Al-Kadhim, telah bercerita kepada kami bapak kami Imam Abu Musa Al-Kadhim. An abihi, dari bapaknya Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq. An abihi Muhammad Al-Baqir. Itu Imam Ja'far As-Sadiq yang saya katakan guru-gurunya dari Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. An abihi Muhammad Al-Baqir, dari bapaknya Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir. An abihi Ali Zainul Abidin, dari bapaknya Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin. An abihi Syahid Karbala, dari bapaknya Syahid Karbala yang meninggal dunia di Karbala, Sayyidina Husain. Itu Syahid Karbala. An abi, tapi meninggal di Karbala bukan artinya ketika mengenang Sayyidina Husain dipukul-pukul dadanya, bung atau pakai
apa namanya di tusuk-tusuk tuh dia punya badan. Enggak, Rasulullah enggak pernah ngajarin kayak gitu. Mukul muka haram. Makanya olahraga yang mukul-mukul muka haram. Tinju haram, mukul muka. Apalagi tuh dulu-dulu serem banget, smackdown, astagfirullah. Haram tuh. Udah gitu aurat terbuka, naudzubillah min dzalik. Haram, enggak boleh, jangan dilihat, haram. Gitu. Rasulullah enggak pernah ngajarin kayak gitu. Masa untuk mengenang Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah, dengan acara kayak gitu? Bertabur duka. Bukan seperti itu. Doa. Bukan menyakiti. Wala tuzu anfusakum, jangan kalian menyakiti diri kalian. Mukul, ada orang meninggal dunia kita pukul muka kita, haram? Enggak boleh. Nabi dari bapaknya Sayyidina Husain, ya Sayyidina Ali. Nabi Ali al-Murtada, dari bapak beliau Sayyidina Imam Ali al-Murtada. Ali al-Murtada artinya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib al-Murtada, yang diberikan ridha. Qala hadatsani habibi. Kemudian Sayyidina Imam Ali bercerita kepadaku kekasihku, wa qurratu aini, dan pelipur laraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsani, kemudian Rasulullah bersabda, haddatsani Jibril alaihi salam, telah bercerita kepadaku malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Ini Rasulullah langsung datang dari berita ini langsung datang dari Sayyidina Jibril. Kemudian qala hadatsani Rabbul Izzati subhanahu. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, aku diberikan kabar dari Tuhan yang Maha Agung, Maha Suci, yang beliau berfirman, kalimatul la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Faman qalaha, barang siapa yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas, daulah hisni, dia bakal masuk dalam bentengku. Waman dakhala hisni amina min azabi, barang siapa yang masuk dalam bentengku, dia sudah aman dari azabku. Itu riwayat yang diungkapkan dari Sayyidina Imam Ali Ridha bin Sayyidina Imam Musa al-Kadhim bin Sayyidina Imam Ja'far as-Shadiq. Itu. Ya. Bin Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir, Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin, Sayyidina Imam Husain bin Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian dari Sayyidina Rasul, dari malaikat Jibril, langsung dari Allah. Ini hadis. Jadi kita diberikan hadis lewat guru kita Al-Habib Umar. Jadi ketika kita ngaji kitab ini, seakan Al-Habib Umar memberikan ijazah kepada kita lewat buku yang beliau ungkapkan kepada kita. Thumma arkhas sitra 'ala al-gubbati, kemudian beliau tutup penutup lagi apa? Tirai lagi. Beliau tutup lagi tirai di atas apa namanya, kubah yang beliau miliki, di atas tanduk, kemudian beliau tutup lagi. Orang udah kebanyakan melihat cahaya beliau. Wasara fa'uda ahlul mahabir, kemudian mulai berjalan beliau digotong dengan tanduk. Ketika itu yang menulis, orang-orang yang menulis sanad beliau, yang diungkapkan kalimatul la ilaha illallah ini dengan sanadnya dari Sayyidina Imam Ali Ridha bin Sayyidina Musa al-Kadhim bin Sayyidina Imam Ja'far as-Shadiq bin Sayyidina Muhammad al-Baqir bin Sayyidina Imam Ali Zainul Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, dari malaikat Jibril, dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari Allah, itu ditulis kemudian kalimatul la ilaha illallah hisni, man dakhala hisni amina min adabi, terus dan terus. Itu yang nulis ada berapa? Wadawawin, dan yang mengumpulkan hadis tersebut, kanu yaktubuna, mereka menulis fa'afagu al-20 alfan, yang menulis saja itu mencapai lebih daripada 2.000 orang. Kala itu 20.000, 20 alfan, 20.000, bukan 2.000, 20.000 orang. Kala itu di 1300-an, kala itu tuh jamaah udah 20.000 orang. Berapa negara yang udah kumpul di situ kalau gitu? Di Nisabur 20.000 orang. Ini ingat, jangan melihat zaman sekarang. Zaman sekarang kita ngadain tabligh akbar di mana juga bisa jadi kita adakan di Monas atau di Istiqlal, bisa berpuluh-puluh ribu. Tapi kan manusianya udah berkebanyakan. Ini 20.000 di 1300 tahun yang lalu.
Berapa juta dong kalau kita lihat di zaman sekarang. Kalau kita mau bandingkan dengan zaman sekarang, berapa puluh juta melihat muka yang sangat indah. Wa qala al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi, kemudian Al-Imam Al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi berkata, ittasala hadzal hadits bi hadzal sanad. Menyambung hadis ini dengan sanad yang sekarang ini kita pelajari dari Imam Ali Ar-Ridha bin Salim Al-Qadhi bin Salim Ja'far Shadiq, itu bi ba'd umara'i Sabamania, dengan sebagian petinggi kota Sabamania. Fakatabahu bidhahab, bahkan tuh pejabat-pejabatnya menulis la ilaha illallah dengan tinta emas. Nulis nih hadis la ilaha illallah dengan tinta emas. Kalimatul la ilaha illallah husni. Faman dakhalaha faman qala dakhal man dakhala ini amin min azab. Tinta emas enggak tanggung-tanggung. Ini mengagungkan ilmu jemaah. Makanya kita dianjurkan ketika kemana-mana bawa pulpen dan buku tulis kecil, bawa pulpen, dan bawa pulpen. Kenapa? Ilmu terkadang kita nggak tahu dari mana dan dari mana. Itu dianjurkan kita, gitu. Kemudian wa awsa an yudfana ma'ahu fi qabrihi, dan sebagian pejabat Asabamania itu berwasiat kalau meninggal dunia dikafankan bersama tulisan tersebut dan diletakkan nanti dalam kubur. Jadi itu jenazahnya dia punya kain kafan ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tinta emas. Makanya tuh di kurung-kurung batang kan ada bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma memang tulisan tersebut enggak sampai ke kuburan. Bagus tuh kita buat kain kafan kita. Ya, buat kain kafan kita bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tinta emasnya ini. Tinta emas. Atau wasiat aja. Wasiat. Ya. Siapa yang bakal memandikan, kalau saya enggak punya duit, yang mandiin jenazah, tolong beli emas, kemudian jadiin itu tinta emas. Tadi enak jadi pemandi jenazah, sekarang jadi kesian. Gitu. Wasiat buat keluarga, boleh. Emang duit kita buat apa ketika meninggal dunia? Buat kita, buat anak-anak masing-masing dapat satu kontrakan. Belum tentu anak-anak tuh buat tahlilan buat kita, buat haul buat kita, belum tentu. Tapi juga nggak perlu pelit sama anak, memang, gitu. Tapi kalau memang itu untuk kemaslahatan kita di dalam kubur, lakukan itu dulu. Yang penting anak kita kasih ilmu, yang modal paling utama ilmu, harta nomor kesekian. Kalau anak kita sudah berikan ilmu, udah tidak ada ruginya kita mendidik mereka. Jadi kan terkadang nih anak harus dapat kontrakan ini, ente ya Allah, tahlilan baru malam ketiga selesai. Tahlilan, sian banget, bapaknya duitnya banyak, di tahlilan combro, keripik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ente duit kaya, ente punya duit banyak, ente punya kontrakan banyak. Masya Allah, setiap malam kenapa keripik, mana nasi kebulinya. 3 hari radang, udah gitu habis lagi. 4, 5, 6 enggak giliran 7. Itu juga ngasih apa? Sembako. Yang bener aja ente, pelit banget. Mau masuk surga yang model kayak gini. Surga siapa? Permasalahan ente duit banyak. Kalau orang miskin kita bantu. Betul. Ini duit kontrakan banyak. Allahu Akbar. Ini dan itu. Punya siapa nih kontrakan? Punya Pak Haji. Allahu Akbar. Meninggalnya. Ya Allah. Tahlilan keripik. Ini keluarganya aja nggak tahu, nggak pernah ngaji. Bapaknya ngaji, anaknya enggak. Ya begini ceritanya jadi. Ya ini bapaknya ngaji, anaknya nggak ngaji, begini jadi. Anaknya nyiapin keripik, bapaknya dalam kubur, la ilaha illallah, saya dikasih keripik. Cak kacangnya udah kacang hancur. La ilaha illallah. Jangan dong. Ini nggak berakhlak kita. Kita nggak berakhlak. Bapak kita itu, kita nempatin rumah bapak kita. Kita ini kontrakan dan punya bapak kita. Hatta kita nggak dapat, nggak ada masalah. Yang penting itu untuk kemaslahatan bapak kita, ibu kita, orang tua kita.
Masalah warisan nomor kesekian. Ini baru meninggal dunia udah main warisan aja. Astagfirullah. Musibah besar. Capek dia cari duit puluhan tahun untuk begitu doang. Dia sakit aja beli beli obat di warung, nggak ke rumah sakit. Saking apa? Pelit. Astagfirullah, ente capek nyari duit. Makannya itu dan itu, nggak mau makan nasi kebuli. Dia bilang apa? Mahal. Astagfirullah. Ente udah tinggal mau meninggal, pakai begitu lagi. Musibah. Jadi itu diwasiatkan kalau meninggal dunia, kain kafannya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan apa? Dengan tinta emas. Wa tasdiq faruya fin naumi. Kemudian ada ulama mimpi pejabat tersebut, mimpi di dalam yang sudah meninggal dunia, mimpi. Udah dikuburin nih. Kemudian ulama mimpi. Ulama mimpinya benar, enggak seperti kita. Ingat, ulama mimpinya benar. Ba'da mautihi, setelah itu pejabat meninggal dunia, yang kain kafannya dituliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tinta emas, fagila. Kemudian tuh dikatakan, ma fa'alullah bika? Apa yang Allah lakukan buat engkau? Masya Allah. Terheran-heran tuh ulama. Enggak lahu. Pejabat tersebut berkata kepada ulama, ghafaralli, Allah telah mengampuni dosaku. Bitalaffudzi bila ilaha illallah, dengan lafalku la ilaha illallah, wa tasdiqi bi anna Muhammadar Rasulullah, dan pembenaranku terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah kain kafan dituliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya banyak orang-orang berkafankan dengan bekas kain ihram, di mana dulu dia pernah haji atau umrah. Jadi ulama-ulama itu ketika lagi haji dan umrah, habis dia pakai haji dan umrah, kain ihramnya dimandiin dengan air zam-zam. Dimandiin air zam-zam sampai kering. Nanti ketika meninggal dunia, wasiatnya itu mandikan aku kafankan aku dengan kain ihram yang pernah aku haji atau umrah. Itu yang melekat ke kulit. Kemudian yang kedua baru kain putih, kain kafan maksudnya. Dan yang ketiga ada kain kafan juga. Tapi yang melekat di kulit tadi itu adalah kain ihram atau bajunya gurunya, baju gurunya. Kalau dia pernah punya baju gurunya, apa gamis atau sorban, itu syafaat besar. Syafaat besar. Itu. Yang kenal syafaat, dia bakal mengamalkan seperti itu. Yang tidak kenal syafaat, pembahasan kita bukan buat orang yang mengenal syafaat. Yang ingkar terhadap syafaat, dia bilang ini bid'ah, silakan. Pendapat ente. Pendapat kita ada dalam hadis baginda Rasulullah dengan banyaknya. Allah, tuh kayak begitu lihat. Berkah enggak jemaah? Berkah. Wa dzakara al-Jamal az-Zarnaji fi Mi'raj al-Wusul. Berkata Imam Jamal az-Zarnaji dalam kitab Mi'raj al-Wusul, Al-Hafiz Abu Nu'aim, bahwa Al-Hafiz Al-Imam Abu Nu'aim rawah hadzal hadits bi sanadih, meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya, an ahli al-baiti ila ala sayyidil awliya. Sanad dari keluarga baginda Rasulullah sampai kepada junjungan para wali, yaitu Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Gala Sayyidina Imam Ali berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Anbiya, yang beliau adalah junjungan para nabi. Haddatsani Jibril alaihi salam Sayyidul Malaika. Rasulullah bersabda, aku diceritakan oleh malaikat Jibril junjungan para malaikat. Gala malaikat Jibril berkata, gala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inni anallah, dalam firman-Nya, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan yang patut sembah kecuali Allah, kecuali aku, sembah aku, kata Allah. Faman ja'a minkum, barang siapa yang di antara kalian mendatangkan bi syahadati la ilaha illallah, dengan persaksian tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, bil ikhlas, dengan ikhlas, dakhala hisni, dia bakal masuk dalam bentengku, dalam firman Allah. Wa man dakhala hisni amina min adabi, dan barang siapa yang dia masuk dalam bentengku, dia sudah aman dari azabku. Kemudian Abi Umar berkata,
Fa ya ahla la ilaha illallah, wahai kaum yang mengucap la ilaha illallah, wahai kaum muslimin kita semuanya. Malana idza du'ina ila nasri dinillahi wa dhabi an syari'atihi wa ilami ayati la ilaha illallah sagalna. Kenapa kita ketika kita diajak untuk menolong agamanya Allah dan melebur menjalankan syariatnya, meninggikan panji la ilaha illallah, kemudian kita merasa berat? Kenapa? Kenapa ngaji pada berat-berat banget? Dahuluin yang lain daripada ngaji. Kenapa? Ini baru ngaji. Bagaimana mau dakwah? Orang mau dakwah harus pakai ngaji dulu. Ngaji kuat, alim, besar dakwah. Kita belum tentu bisa dakwah. Ini kita diajak dakwah Nabi Umar, nyeru agamanya Allah Subhanahu wa taala di perkotaan, di pelosok, di mana saja. Ayo kita tebarkan la ilaha illallah dengan ilmu. Ini baru-baru kita menebarkan, ngaji aja males-malesan. Betul enggak? Betul enggak jemaah? Kenapa? Ini Habib Umar nanya. Jawaban ada di dalam hati kita masing-masing. Kenapa? Kalau ngaji aja sampai susah, bagaimana menebar? Mau bagaimana jadi ulama? Ulama aja diomelin kalau malas-malas pada ngajar. Ulama malas banget ngajar. Ulama enggak pernah dakwah. Enak banget apa semuanya, ya Allah. Ulama yang dia pilih adalah orang-orang kaya dan pejabat. Kalau misalnya di TV girang, di radio girang, tapi kalau misalnya ngajar di musola, di majelis, apalagi musola, ilaha illallah, gitu. Astagfirullah. Di mana dia ngajar sampingnya ada kurung batang. La ilaha illallah, dia malas gitu. Ini ulama diomelin, bagaimana kita? Ulama bisa diomelin, kenapa pakai malas dakwah? Kan keberkahan ilmu dengan dakwah. Cuma-cuma kita punya ilmu tanpa kita sebarkan. Itu pertanyaan dari Habib Umar. Malana idza du'ina ila nasri dinillahi wa dhabi an syari'ati wa ila irati la ilaha illa zagalna. Kenapa kita ketika diajak untuk menolong agamanya Allah, kita diajak ayo dakwah, kita tebarkan agama, kita ngajar. Ini baru-baru ngajar, belajar aja enggak bisa. An syari'ati wa dhabi an syari'ati, dan dia berada di mengagungkan syariatnya Rasulullah, dan menegakkan panji la ilaha illallah. Kita tegakkan panji la ilaha illallah, bukan kita dekat dengan preman kemudian kita malah jadi preman. Kita dekat dengan ahli maksiat malah kita jadi ahli maksiat. Ajak mereka yang tadinya preman menuju masjid, yang tadinya ahli maksiat menuju masjid. Ajak dengan ucapan yang mulia, ajak dengan akhlak. Kenapa kita merasa berat? Radina bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kita merelakan hidup dunia daripada akhirat? Berarti kan kalau gitu kita milih dunia daripada akhirat. Umur kita makin panjang jamaah. Yang tadinya 20 sekarang 30, yang tadinya 30 sekarang 40, yang tadinya 40 menjadi 50, 50 menjadi 60, 60 menjadi 70. Harusnya orang yang umurnya makin panjang, ibadahnya makin banyak. Kenapa? Bakal masuk kubur. Ini udah tua. Astagfirullahaladzim. Udah tua. Orang udah 40 tahun udah tua. Makanya sunnah 40 tahun akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah pakai apa? Tongkat, sunnah Rasulullah. Ini dibilang gaya. Sunnah Rasulullah kok gaya? Sunnah pakai tongkat 40 tahun. 40 tahun, Allahu Akbar. Masih genit. Kalau sama istrinya genit boleh. Ini genit. 40 tahun udah bau kuburan. Kalau laki 40 tahun udah bau kuburan, bagaimana tuh perempuan? Perempuan 30 tahun udah bau kuburan. Demen banget ke mall. Kalau udah ke mall demen banget bau kuburan. Siapa yang nyium? Malaikat. Kalau laki mah wangi. Syahwatnya gede. Tapi malaikat kan enggak bersyahwat. Udah bau kuburan, masih lenje. Udah bau kuburan, masih genit. Kita nih semuanya udah pada bau kuburan. Betul gak jamaah? Jamaah, betul gak? Saya dan jamaah, apalagi saya udah 40 tahun lebih, banyak bau kuburan udah. Gitu. Kenapa? Bisa jadi kuburan kita belum ada yang nempatin orang. Karena bakal kita nempatin di situ. Tukang gali kubur sengaja ada orang meninggal enggak ditaruh di situ.
Bisa jadi itu persiapan buat kita. Kain kafan kita udah ada di pasar, bisa jadi. Apa? Di atas lagi. Gitu. Makanya kasih hadiah yang besar buat yang naruh kain kafan di atas. Untuk berkah, insyaallah. Apalagi Ramadan, suruh banyak-banyak bersedekah. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan dunia, tidaklah kesenangan hidup dunia dibanding akhirat kecuali sedikit, enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Umur kita sekarang ada yang 40, ada 50. Kira-kira bisa balik ke 50 lagi enggak? Jarang banget orang yang usianya 100 tahun. Ini kita sekarang 50. Kira-kira bakal balik ke 50 lagi enggak? Jarang. Yang 40 nih sekarang, generasi 40 tahun, bakal balik lagi ke 40. Itu juga jarang banget. Jadi umurnya 80. Ya Allah. Berarti takwa kita harus lebih banyak, apalagi di Ramadan. Udah setengah Ramadan lagi kita udah selesaikan. Wa arani gadin jarrabil galamu. Aku sudah diperlihatkan dengan keindahan bahasa ini. Jadi Habib Umar beliau nulis, beliau merasakan satu keindahan. Ini di usia 19 tahun sudah merasakan karya, sudah merasakan tulisan. Makanya orang udah nulis berketerusan dia nulis. Kalau nggak percaya tanya bapak ini. Semakin dia banyak nulis, semakin dia mau nulis lagi. Setiap hari bahkan dijadikan rujukan. Bahkan kita seorang muslim sangat-sangat dianjurkan kita kalau misalnya kita mau tua dan enggak pikun, banyakin tulis, banyakin baca Quran, banyakin nulis ilmu maksudnya. Nulis. Makanya ulama-ulama yang ahli nulis enggak ada yang pikun. Habib Utsman di usia 50 tahun baru beliau nulis kitab. Habib Utsman bin Yahya 50 tahun. Berarti jamaah yang masih 40 tahunan belum ketinggalan. Yang 50 tahun belum ketinggalan. Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi, 50 sekian tahun baru beliau nulis. Beliau terjemah dan sebagainya. Dan ini di antara terjemahan saya yang pertama. Ini terjemahan saya yang pertama. Gitu. Sebelum-sebelumnya ya ceramah. Andaikan ada datang ulama-ulama ceramah, terjemah, tapi kan itu terjemah kasar gitu, atau dengan tulisan sih banyak, tapi ini terjemahan saya pertama kali, dan saya terjemahkan ucapan karya dari guru saya Al-Habib Umar, yang ini juga kitab pertama kali yang beliau karyakan ya. Jadi udah barusan saya perlihatkan, ini bukunya udah ada di hadapan saya gitu. Kalau mau jamaah nanti kabar dengan Ustaz Abdul Aziz dan Abdul Wali dan Ahmad Afid dengan www apa saya nggak ngerti, atau itu dia, atau Sya'ban internet apa semuanya saya nggak ngerti, pokoknya itu aja udah disubscribe gitu. Launching ya, apalagi yang ngomong ketua RW kita, launching jadi coba. Wa talal kalam, dan ucapan sudah panjang. Fa ilama yassarul jam'ah, alhamdulillah Allah mudahkan untuk mengumpulkan ini. Min azimil akhlak, berbicara tentang keagungan akhlak, mimma yajibu an natahalla, yang wajib buat kita untuk kita hiasi kita dengan akhlak yang mulia itu. Bihi, dengan akhlak tersebut, ma'a rabbina, bagaimana kita berakhlak dengan Tuhan kita, dengan Allah. Wa ma'ibadih, dan kepada hamba-hambanya Allah, bagaimana kita berakhlak dengan manusia, dengan hewan, atau bahkan alam ini. Wa ma'anfusikna, dan bagaimana kita berakhlak dengan diri kita. Nah, setelah ini tinggal 3 kali pertemuan lagi, insyaallah kita bakal menuntaskan. Wabillahi taufik, dan dengan Allah Subhanahu wa taala taufiknya. Wa minhu, dan dari Allah, nastamiddul hidayata wal aun, dan kita minta hidayah dan pertolongan. Di sini ditulis oleh Habib Umar 22 min Rabiul Awal,
Selesai beliau menulis tanggal 22 Rabiul Awal sanata 1403 tahun 1403. Berarti kan 40 tahun yang lalu kan? Sekarang 1443, persis 40 tahun yang lalu beliau nulis. Beliau udah nulis, beliau mau cetak nggak punya duit. Beliau minjem. Saya habis nerjemahin ini, saya ada duit, makanya saya cetak. Beda banget antara guru saya dengan saya. Guru saya habis nulis, mau nyetak nggak punya duit, sampai beliau pinjam-pinjam untuk dakwah. Saya habis nerjemahin ini, alhamdulillah ada duit, bisa saya cetak. Insya Allah. Al-Habib Umar bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan berikutnya khuluguna, kita akan membahas tentang khuluguna ma'allah, satu bagian. Kemudian khuluguna ma'ibadi, bagian kedua. Kemudian terakhir khuluguna ma'anfusina, bagian ketiga, khatam. Karena kajian kita tinggal 3 kali lagi, persis 3 kali kajian tersebut khatam insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah khatamkan kita dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam. Punya siapa? Saya tadi kelupaan. Saya asik bawa ini, yang aslinya malah saya nggak baca, saya nggak bawa. Ada pertanyaan? Tidak? Wallahu a'lam. Fatihah. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Ini terjemahan saya yang pertama. Tapi karya-karya selain terjemahan ada. Tapi ini terus terang ini terjemahan saya yang pertama. Gitu. Ya. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa hamagatil umuri wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wal anbiya khitama wa ala al الكرام كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Jamaah sekalian, sebelum salaman boleh untuk dikritik terjemahan saya, diperbaiki dari jamaah, karena ini kan pakai bahasa Indonesia, yang jamaah lebih pintar, lebih alim bahasa Indonesia ketimbang saya. Pak Felix,
silakan nasihati saya. Beliau puluhan tahun berada hidup dalam dunia jurnalis, nasihatin saya dan saya terima gitu. Sebelum dicetak dengan banyaknya. Ini baru dicetak belum banyak. Mumpung belum banyak, tegur sapa saya. Sayang kalau ada gaya bahasa saya yang jelek atau enggak layak, tolong untuk dinasihati. Untuk semuanya. Sallallahu